Now, what is specific gravity? Third property of fluid or relative density. Specific gravity is defined as the ratio of specific weight or mass density of fluid to the specific weight or mass density of a standard fluid. For liquid, the standard fluid is water at 4 degrees centigrade, and for gases, the standard fluid is taken either air or hydrogen at 0 degrees centigrade. It is denoted by capital S. What it says ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੇਟ ਆਫ ਐਨੀ ਫਲੂਇਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੇਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ। ਹੁਣ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੂਇਡ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੇਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਲੂਇਡ ਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਆਇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਇਲ ਦਾ 750 ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 9810। Here I will write 750 and at the bottom standard fluid I will write 9810. Clear? And in case of gases I will write here the weight of any gas. I am taking just random value 2.24 and divide it by 1.24, as we study that density of air is 1.24. So this is what it told here. Clear? That when we talk about liquid, specific gravity is what? Specific weight of or mass density of. You can take either specific weight or mass, but if you take weight at numerator, then you have to take weight at denominator also. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੇਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੇਟ ਆਫ ਐਨੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੇਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਵਾਟਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਗੈसेस you can say specific weight of any air or any gas divided by specific weight of air. Clear? Density of fluid equals to specific gravity into density of water. If you know the specific gravity of any fluid, then you can calculate the specific gravity of the same, density of the same fluid. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਊ? ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਰੋਟ ਹੇਅਰ। ਲੈਟ ਮੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਟ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ mass density, I'm talking about density, mass density of fluid divided by mass density of standard fluid. ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ mass density ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ into mass density of standard fluid, that is water, as right here, equals to mass density of any fluid. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ mass density ਆ ਜਾਏਗੀ। Clear? Units, specific gravity is dimensionless and has no unit. As you can see, upper भी specific weight है, थल्ले भी specific weight है. Numerator and denominator has the same unit. That's why units will cancelled out. So it has no unit. Specific gravity ਦੀਆਂ ਕੋਈ unit ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ same quantity ਨੂੰ divide ਕੀਤਾ ਗਿਆ, unit cancel out ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Next, specific volume. Specific volume of a fluid is defined as the volume of a fluid per unit mass. It is denoted by small v, small letter v. Mathematically, v equals to volume of fluid divided by mass of fluid.
or equals to 1 by rho. The specific volume is the reciprocal of mass density units meter cube per kg. What it says specific volume ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਮੀਟਰ ਬਾਏ 1 ਮੀਟਰ ਬਾਏ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਵਾ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਸ ਔਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਔਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਾਸ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਲਿਆ, 1 ਕਿਲੋ ਮਾਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਮਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਘੇਰਦਾ ਆ, 1 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ, 1 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ, 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ, 1 ਕਿਲੋ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਲਿਊਮ। ਦੇਖੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਖਾਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ। ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਵੋਲਿਊਮ, ਫਿਕਸਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ, ਮਾਸ ਦੇ ਲਈ। 1 kg ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਰੂਹ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇਖੂੰਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਟਰ। ਕਲੀਅਰ? ਦਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਪਤਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਈ ਮਾਸ ਆਫ ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੋਲਿਊਮ। ਕਿ 1 kg of any material, any fluid, how much volume it will occupy, that is specific volume। 1 ਕਿਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ, that is specific volume। Now viscosity. Viscosity is that property of fluid by virtue of which it offers resistance to motion of one layer of fluid over an adjacent layer of fluid। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਆ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਅ ਡਾਇਗਰਾਮ। this you can see in this diagram, these arrows differentiate the layer. This is one layer, there are 1 2 3 4 5 layers, clear? 5 arrows, 5 layers। so what viscosity means ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਲੇਅਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ CD ਲੇਅਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ AB ਲੇਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਪਾਸਾ ਆ, ਬਾਟਮ ਪਾਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ AB ਲੇਅਰ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ CD ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਅਰ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਗਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੋਈ ਲੇਅਰ, ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 2.1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2.2। ਸੋ as we move away from the solid surface, velocity increases। now come back to viscosity। viscosity ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਗੜ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਆਪਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ, ਇਨ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ।
The main cause is the internal fluid friction which causes resistance to flow. It is due to cohesion and molecular attraction between the particles of fluid. ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ cause of friction ਦਾ ਕੀ ਹੈ resistance ਦਾ sorry resistance ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ cause ਆ ਕੀ ਹੈ internal fluid friction ਹੈ ਤੇ internal fluid friction ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ cohesion ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ fluid ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ as compared to gas cohesion forces ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ between the fluid particles. Now there are two types of viscosity. First is dynamic viscosity, second is kinematic viscosity. Dynamic viscosity may be defined as the shear stress required to produce unit rate of shear strain. It is denoted by mu. This symbol is mu. Mathematically, mu equals to tau by du by dy. Shear stress is denoted by tau, T-A-U. This is the symbol for shear stress divided by du by dy. Now what is du? Du is the, you can say, small change. Let me highlight it, give you some brief explanation of du. Here you can see du written. What it means, suppose ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ u ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ velocity ਹੈਗੀ ਆ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ velocity ਹੈਗੀ ਆ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ velocity ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ 2 मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ 2 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 2.1 मीटर पर सेकेंड क्लियर सो दिस 0.1 और जो 0.1 आ इनू डी कहा गया भी चेंज कितना आ ठीक है 0.1 के वधी कितनी वेलोसिटी दैट इज डी ठीक है ये उपर जो कोई होर लेयर होगी और 0.1 होर होगी और 2.2 हो जाएगी बट आप कंपैरिजन बॉटम ਤੇ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸੈਂਟ ਲੇਅਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ AB ਤੇ CD ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ABCD EF ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ EF ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ EF ਤੇ AB ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ AB ਤੇ CD ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਲੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਦਾਂ ਨੇ EF ਨੂੰ ਮੈਂ CD ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ du ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ dy ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ CD ਤੇ AB ਦੇ ਵਿੱਚ this vertical distance I am highlighting this vertical distance is how much this is dy clear now what is tau tau is the shear stress because of difference of velocity you can see here F this F is shear force this force is acting on some area AB clear divide this force F by area AB you will get the shear stress clear so what is mu or what is dynamic viscosity it is tau du by dy shear stress divided by du by dy du by dy is known as shear strain rate of shear strain clear let us move on to next slide also it is known as coefficient of dynamic viscosity or absolute viscosity dynamic viscosity is also known as coefficient of dynamic viscosity or absolute viscosity units are Newton second per meter square or poise 10 poise relation between poise and Newton second meter square Newton second per meter square is 10 poise equals to 1 Newton second per meter square. Next, what is kinematic viscosity? May be defined as the ratio of dynamic viscosity to the mass density of fluid. It is denoted by nu. Mathematically, viscosity divided by density. Expressions are mu by rho. Mu is dynamic viscosity and rho is density.
and units are meters square per second or stocks. And relation between both the units are 10,000 stokes equals to 1 meter square per second. Clear? See, I am explaining the properties in detail which are required and which are not of much importance. I am just giving the brief explanation of that. ਜਿਹੜੀਆਂ properties ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲੂਇਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਕਲੀਅਰ? So this was all about today's session. Thank you. This is Gura Singh, lecturer, Civil Department, Guru Nanak Dev Polytechnic College. Thank you.